धन्यवाद देवी किंतु मु बेसी समय कहबिनी मु सृजनी परिवार को निश्चय धन्यवाद देवी जे अंततः भल भल कवि साहित्यक व्यक्तित्व एमान ऊपर आलोचना करने सब प्रकार व्यवस्था कर किंतु मु खाली दी तीनटा कथा कहबी जे आमे जेतेबेले रजत करंको कथा आलोचना करू से तो निश्चय जड़े भल शिक्षाविद थे जड़े लेखक थे भंज साहित्य गोटे भल भावना थिला किंतु कथा हूँ वर्तमान भंज उपर आलोचना कले मु तो किसी केते थर कटक 20-25 लोक का जमा होकर भंज शुणे जमी ब्रह्मपुर गोटे साउथ दक्षिण ओडिशा गोटे प्राण केन्द्र जो आगे जिते सभा हुए भंज उपर अनेक व्यक्ति आसिक जमा करती 15-20-30 जदि ताकू भंज उपर आलोचना हम तापर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो पिला टिके युवक टिके रे ये करेंगे कितु ना 20-25-30 जमी भुवनेश्वर कि कटक आलोचना हेले जमी मंत्री कि राजनीतिक नेता कि बड़ बड़िया लोक थे टे लोक हे ना बहुत लोक रही शुणापी ना तो रजत करंकर संबंध ब्रह्मपुर मु कहूँ टिके रजत कर जोड़ा राधानाथ सार कहले सी ब्रह्मपुर इन्स्पेक्टर स्कूल थे बोली कहले ना सी बारीपदा कथा कहले मयूरभंज किंतु मु देखी जितेबले से ब्रह्मपुर इन्स्पेक्टर स्कूल थे सेतेबले घरे एते मास्टर माने प्रधान शिक्षक और शिक्षक जोगदे कथबार्ता करते व्यवहार देखी मु बड़ विचलित थी एते लोक केमती आसुचंदी कहीं ब्रह्मपुर जो माने इन्स्पेक्टर स्कूल थे गोटे समय रामकृष्ण मिश्र थे तापरे प्रोफेसर राजकिशोर राय आसिले अनेक अनेक लोक जो मानकर राजकिशोर राय भल प्रभाव थिला तेणुकर बहुत टीचर जमा होती कहीं जो कथा राधानाथ सार भी कहते गोटे समय है जितेबले निष्पत्ति है जे जो माने गोटे विषय रे अध्यापना करुथिबे धर राजनीति विज्ञान अर्थनीति तो तांकू मगाजीव जे तमे ऑप्शन कौन दब राजनीति विज्ञान रे प्राध्यापक हब ना अर्थनीति विभाग रे प्राध्यापक हब जोड़ा रीडर तेणुकर गोटे समय आसला ऑनर्स बेस्ड लीडरशिप है तो मोर गुरु प्रोफेसर भ्रमर जेना गाँकर घर मध्य ब्रह्मगिरी पाखे पुरी जिला लोक 1932 जन्म आ रजत जन्म 1933 किंतु से बड़ बंधु सी राजनीति विज्ञान को निजर ऑप्शन देले एवं रजत कुमार कर इकोनॉमिक्स को देले तो सेमती 8 वर्ष रीडर होते तो एमती है गोटे अवस्था आ रीडर हेले नहीं तापर बहुत डिमांड है वर्तमान गोटे परिस्थिति रे रीडर प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड प्रिंसिपल सब हेले द्वितीय कथा है रजत करंकर जो सान झीटी बड़ झीटी तो जड़े आईपीएस को बाहर से डीजी पुलिस बहुत दिन रही भल सुनाम भी थिला सान झीटा को ब्रह्मपुर देले जो जोई पुआ कले ताकू बीए पास मु करी कहीं बापा मोटू बहुत बयस बड़ मो गुरु मान को से ना धरिकी डाकते मुझे भाईना बोली डाके मत कहले हरे विष्णु मो कथा तू तो किसी बुझलु मुझे कहीं बुझेनि भाईना तुम कथा बुझेनि गोटे समय थिला तमर पिताजी सिंडिकेट मेंबर थिले तांको मामू रघुनाथ प्रसाद पाड़ी कुलपति थिले मामू भणजा मिसिकी ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय चलाऊे
ଏବେ କ'ଣ କହୁନ ନା ଏ କାମଟା ମୋର କରିଦେବୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି ଏଇଟା କଥା କି ମୁଁ କହିଲେ କେଉଁ କାମ ନ ହୁଏ ମୁଁ 24 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଉ ରହିବି 36 ବର୍ଷ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଚାକିରି ମୁଁ କହିଲେ କିଏ କରିବ କହୁନ ସବୁ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନଥିଲେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ସେ ପିଲାଟିକୁ ପାସ୍ କରିଦେଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମତେ ଭାରି କହିଲେ ବୋଲେ ଯାରେ ବିଷ୍ଣୁ ତୁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଯୋଉ କାମଟା କଲୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ବାପା ଲିଗାଲ ରିମେମ୍ବର ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଥିଲେ ଏସ୍ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଖରେ ଅତି ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଘର ଥିଲା ଏବେ ହୁଏତ ଥିଲେ 10 କୋଟି ହେଇଥାନ୍ତା ସେ 2 କୋଟି ନା 3 କୋଟିରେ ବିକିଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ରଜତ କୁମାର କରଙ୍କ ପୁଅ କୋଉ ପୁଅଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ PhD କଲା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ମୋର ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଅଣ୍ଡରରେ ସେ PhD କଲା ମତେ ଛାତ୍ର ଡାକିଲା ବେଲା ସାର୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଉ ମୋର ସ୍କଲାରର ଭାଇବା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ସ୍କଲାରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆସିବେ ଇଆଡ଼େ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋବିଲାଇଜ କରିବି ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବାବା ତୁ ରଜତ କର ସାର୍ଙ୍କର ପୁଅ ହଁ ସାର୍ ବୋଲି ତାକୁ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ସବୁ ଯାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଲା ଯେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଯେ ଜଣେ ଆସିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଫେସର ଚୌଧୁରୀ You have the neck of asking questions, how answers the बढ़िया कोची scholar, so we recommend, से recommend ହେଇଗଲା ତୃତୀୟ ହେଲା ରଜତ କୁମାର କର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ରାୟଗଡ଼ା ତାଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେଟା ଗୁଣପୁରରେ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଯାଇଥିଲି ଗଲାବେଳେ ସିଏ ସକାଳୁ ଭାଷଣ ଦେଲେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସବୁ ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତ ପ୍ରଫେସର ଜେନା ଯିଏ IIT ମାଡ୍ରାସରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ବିଜୁପୁର ପାଖରେ ମୁଁ ଯେବେ ତାଙ୍କ ସାହିବାଟେ ଯାଏ ମୁଁ ସେ ସାହିର ପିଲାମାନେ ସବୁ ମୋ ଛାତ୍ର ମୁଁ କହେ ଜେନା ସାର୍ଙ୍କର 2 ଭାଇ ଯାକ ତ ଜଣେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଜଣେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି IITରେ ତାଙ୍କ ଘର କି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଦେଖ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଫେସର ସୁବାସପତି ପ୍ରଫେସର PK ସାହୁ ପ୍ରଫେସର ସୁଦର୍ଶନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କର ସାନ 15-14 ବର୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ସାର୍ଙ୍କ ଜେନା ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 2 ବର୍ଷ ଥିଲେ ମୋ ଥିଲେ ଭାରି ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ରଜତ କର ମୁଁ ଯେମିତି ଗଲୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମୁତିକା ପାପାନା ହାଇକୋର୍ଟର ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଟୋଏକା ସାଙ୍ଗାନାର ଜୋଇଁ ପୁଅ ଟି ସାଙ୍ଗାନା JMP ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ PSCର ଆକ୍ଟିଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ OPSର ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ତମେ ଯେଉଁ ଆସିଛ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଡାକିଛନ୍ତି ରଜତ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଏବେ ତାଙ୍କର ସକାଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ କିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଏ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମାନେ ଚୈତି ପର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନେତୃମଣ୍ଡଳର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ମୁଁ ତ କହିଲେ ମାଇକ୍ 3 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା କହେ ଯେମିତି ଆମର ହରିବାର ବାବୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କହେ ଇଂରାଜୀ ହଉ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ ଅନର୍ଗଳ କହେ କିଛି ବାଜିବନି ତେବେ ମୋତେ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଯିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଏ ଆଦିବାସୀ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସାଟା ଅଛି ସାଟା ମାନେ ତେଲୁଗୁ ୱାର୍ଡ ସାଟା ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟର ସିଟିଂ ଜଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସରିଲେ ରଜତ ବାବୁଙ୍କୁ ତମକୁ ବସେଇକି ନେବି ମୋର ତ ହାଇକୋର୍ଟ କାର୍ରେ ଆସିଛି 5ଟା ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ବୁଲିବେ କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେବେ କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ଦେବେ ମୁଁ କାଲିକି ଯିବି ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ରିଜାଇନ୍ କରିଦେବି କାହିଁକି ମୋର ୱାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବଜେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ପଡ଼ିଶା କୋଠରେ ପାଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ତମେ ଯେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ମୁଁ କଟକରେ ନ ରହିକି ସେଇଠି ଏକା ଥାଉଛି ସତେକି ସାର୍ କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ୱାଇଫ୍ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ହେବ ଆଉ ମୁଁ ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ରେ ଅଛି କହିଲୁକରି ସେ କହିଲା ପରେ ରଜତ କର ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସେ କହିଲେ ତା ପରଦିନ ବିଧାନସଭାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ସିଟିଂ ଜଜ୍ ବିଚାରପତି ଏ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ
ଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରୁଛୁ। ତ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେହେତୁ ସିଏ ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍, ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଅଡଜର୍ନମେଣ୍ଟ ମୋସନଟାକୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ ପାର ହେଲେ। ତ ମୋତେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପଚାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି କ'ଣ ଖରାପ କହିଲି? ମୁଁ ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ରଜତ ବାବୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କାହିଁକି ନା ରଜତ ବାବୁ ତ କାଲିକି ଆସିବେ, ଆଜି ନାହିଁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷ 1 ମୋର 3, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଟିଚର ଥିଲେ, ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି କଲେଜରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ତାପରେ ଓକିଲାତ କଲେ, ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ହେଲେ, ତାପରେ କୋରାପୁଟରୁ କୁଟୁକୁଟା ହାରିଲେ, 2 ଥର MP ହେଇକିରି ଗିରିଧାରୀ ଗମାଙ୍ଗଠୁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଟିକେ ଏ ଟାଇପ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କହିବାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ବାଗେଇ କହିଥାନ୍ତେ ନା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ରଜତ ମୁଁ ଯେବେ ଡାକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ, ବିଷ୍ଣୁ ଆସିବ, ତମେ ନ ଆସିଲେ ମୋତେ କୋର୍ଟ ହେଲେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ମନ ପାଏନି। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ଭାଇ, ରାଧାନାଥ ସାର୍ 3 ଭାଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଅଜିତ କୁମାର କର, ସେ ଏଇଠି ପେଟ୍ରିଆଟିକ୍ ପ୍ରଫେସର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 80 ନେଇ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ମୋତେ ପହରଦିନ ଜଣେ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଣ୍ଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରଜତ, ଶରତ, ପ୍ରଭାତ, ଅଜିତ 4 ଭାଇ ଯାକ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ ବଡ଼ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ନା ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କି ଗଜପତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କି ଫୁଲବାଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଚିଲିକା ଡେଇଁଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଞ୍ଜ ଉପରେ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସଭାରେ କହୁଥିଲି, ସେ ବସି କହିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଞ୍ଜଙ୍କର କ'ଣ କବିତା, ଏ ନାରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, କେଶ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଏ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କିଏ? ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହେଇକିରି, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର, କହିଲେ ଯେ ଆମର ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟକ ଭାରତରେ ନାହିଁ, ଏମିତି କଥା। ତାପରେ ମୋତେ ରଜତକର ଡାକିଲେ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରକୁ। ସେ ଯେଉଁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଏରିଆ IRC ଭିଲେଜ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଘର କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝି ବୁଝି ଗଲି, ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ସେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବାକୁ ସବୁ କରନ୍ତି, ମୋତେ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସ ତମେ ଆସିଲ, ମୋ ଘରେ ଜଳଖିଆ କରିବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ ନାହିଁ ସାର୍, ହାଫ୍ କପ୍ ଚା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ଆପଣ କାଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବୋଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଏ କାମଟା ତମ ହାତରେ ହବ, ତମେ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେ ଡିଲିଟ୍ ପାଇଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲିନି। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 36 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପନା କଲି, ସବୁ କୁଳପତି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଶେଷବେଳକୁ ମୋ କଥା ଆଉ କାହିଁ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ମୋ କଥା ଆଉ ରହିଲାଣି। ତୃତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଜି ଡକ୍ଟର କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେହି ବି କହିଲେନି ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାଟ ଦେଇକି ଯାଏ।